लिया मन जीता है जग जीत। सतगुरु जी ने बड़ी रमज भरी गल इहदे विच रखी है कि जिन्हां ने मन नूं जित लिया उन्हां ने सारे संसार नूं जित लिया। हुण इस दी विचार करन तो पहला यह समझना जरूरी है कि मन है की, मन की पैदाइश कित्थों हुई, मन होंद विच किवें आया। संस्कृत भाषा का एक अल्फाज है मनश, मनश तो बनिया मन, ते मन की पैदाइश का चित्रण बड़ा सुंदर किया बाणी के अंदर। सतगुरु जी ने इस शरीर नूं पत्नी और आत्मा नूं पति का दर्जा दिता है और पति का दर्जा दिंदिया होया दोवां दी आपस विच गलबात कराई है, जिवें पति पत्नी करते हैं उस तरह आपस विच गल कराई इन्हां दी। आपस विच इन्हां दीयां विचारां होईयां ने ते पर शरीर रूपी पत्नी आत्मा रूपी पति नूं की कहंदी है। धन कहे तू वस में नाले, धन कहंदे ने इस्त्री नूं। इत्थे धन संसारिक धन ना समझना, इहदा भाव है इस्त्री। इस्त्री शरीर रूपी इस्त्री अपने आत्मा रूपी पति नूं कह रही है, धन कहे तू वस में नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले, बचन दे छोड़ ना जा साही। कि मैनूं बचन दे, साडा संजोग परमात्मा की कृपा सदका बनिया है ते ये वचन दिओ मैनूं कि तुसीं मैनूं छड्ड के नहीं जाओगे। शरीर रूपी पत्नी आत्मा रूपी पति कोलों वचन लेना चाहती है ते हुण आत्मा रूपी पति की कहंदा है, फिर कहा हूं हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जसका न छंदा, जिचर राखे तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सिधासा आई। कहले परमात्मा ने साड़ा दोवां दा संजोग बनाया है, पर जिहड़ा वादा तू लेना चाहनी है, जिहड़ा इकरार तू लेना चाहनी है, वो इकरार मैं कर नहीं सकदा, वो वादा तेन मैं दे नहीं सकदा। काश तो वादा नहीं दे सकते, की गल है? वादा इस करके नहीं दे सकता, जितना चिर परमात्मा ने संजोग बनाया तेरा ते मेरा, उन्ना चिर असीं संसार के अंदर रहना है। ते जिदन परमात्मा ने सद्या मैनूं जाना पेगा संसार तो, रुखसत होना पेगा। आत्मा रूपी पति शरीर रूपी पत्नी नूं कह रहे, मैनूं छड्ड के जाना पेगा, तेनों तेनों ये वादा नहीं दे सकता, इकरार नहीं तेरे नाल कर सकता। बाबा कबीर जी कहंदे ने, इन्हां दोवां दे संजोग दे सदका इन्हां दे घर एक पुत्र पैदा होया है। शरीर रूपी पत्नी और आत्मा रूपी पति दे घर एक पुत्र पैदा होया है। अब वचन पढ़ते हैं पातशाही, बूढ़ा बंस कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। हुण इन्हां दे घर एक पुत्र पैदा होया, कमाल दा पुत्र पैदा होया। ये बाबा कबीर जी का पुत्र कमाल ना समझ लेना, इत्थे मन नूं संबोधन कीता है कि मन रूपी पुत्र इन्हां दे घर पैदा होया और कमाल दा पैदा होया। आया ते बाणी पढ़न दे लई, बाणी सुनन दे लई सी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। इशारा दिता सतगुरु ने, जाको आए सोई बिहाजो, जिस काम लई मना आया ओ काम कर। आया बाणी पढ़न लई सी, आया गुरु की भगती करन लई सी, उद्यम करदियां होया परमात्मा की प्राप्ति करन लई संसार के अंदर आया सी ये मन। पर कीता कि इसने, लग्गा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहन। माया दे चक्कर दे विच पिया। कमाल दा पुत्र इन्हां दे घर पैदा होया। भगत कबीर साहब ने हर का सिमरन छाड़ के हरि दा सिमरन छड़ दिता, जिस लई आया सी वो छड़ दिता ते कीता कि घर ले आया माल। माल कादा ले आया? विकारां दा, गंदगी दा, माया दा। माया दा माल घर दे अंदर ले आया, विकारां दा माल इन्हें घर दे अंदर भर लिया, गंदगी ने घर दे अंदर भर लई। और इहने मां ते मां दा कहना मन्निया ते ना पिता दा कहना मन्निया। दोवां दा कहना नहीं मन्निया, बल्कि दोवां नूं अपने मगर ला लिया। दोवां नूं अपने मगर लाया ते घर दे अंदर किते रब ने रिजक बड़ा दिता होवे, बहुत कुछ रब ने दिता है, पर औलाद कली कली होवे ते औलाद कई बार बिगड़ जाती है। लाड लाड दे विच बिगड़ जाती है ना,
ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਲਾਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਣਹੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਡਾਂਟੀ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਕਾਚੀ ਨਗਰੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਇਹ ਦੇਹੀ ਕੱਚੀ ਨਗਰੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨੀ ਬੂਝੈ, ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਈ ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਲ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਨਤੇ ਰਾਖੇ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਉਨਤੇ ਰਾਖੇ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਨਤੇ ਰਾਖੇ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਉਨਤੇ ਰਾਖੇ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪ ਸਿਆਣਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਹੋਰ ਦੌੜੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੌੜਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਤੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਿੱਖਾ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲੇ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੇੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੇੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ 3 ਅੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਅੱਗੇ ਨਾੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇੜੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾੜੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਮਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾੜੀ ਕਿਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਧਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾੜ ਦਬ ਗਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਅੱਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾੜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਲੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਰ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਿਆਰੋ, ਪਿਛਲੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੈੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਚਿਤਰਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ, 10 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ, 20 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ, 30 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ ਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਤਾਕਤ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ 50 ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 50 ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 50 ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ 60 ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 60 ਤੋਂ 70 ਘਟਦਾ ਹੈ, 70 ਤੋਂ 80 ਘਟਦਾ, 80 ਤੋਂ 90 ਘਟਦਾ, 90 ਤੋਂ 100 ਘਟਦਾ, ਫਿਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 10 ਬਾਲਤਣ 20 ਰਵਣ, ਤੀਸਾ ਕਾ सुंदर कहावै, 40 पुर होए 85 पख से 60 के बुढ़े पावे। 17 का मतहीन घट गया ना, 60 ते आके बुढ़ापा आ गया, 17 का मतहीन, 80 का व्यवहार ना पावे। हुण घर दे विच कोई आउंदा है भैण भरा, सारी उम्र जिहदे नाल लिया, जो 17 की गल आई 80 की गल आई ते हुण पछाणिया ने जिंदा भरा भी ते घरदियां नूं पुछदा कौन आया जे, पुछदे ने कई बार बुजुर्ग कौन आया घर दे अंदर, पता नहीं कि भरा आया कि भैन आई है। हुण अवस्था चली गई है, 80 का व्यवहार ना पावे, नवे का सहजासनी मूल न जाने आप पल, टंडोलम टुंडम डिठ मैं नाल जग तू का तौलहर। साइंटिफिक कारण सतगुरु जी ने रखे, कहले शरीर ते खीण हो जाता है, मैं आना मन ते ही है कि शरीर ते खीण हो जाता है। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000। शरीर अवस्था खीण हो जाती है, घट जाती है, पर एक शक्ति नहीं घटती। केड़ी शक्ति? मन रूपी शक्ति नहीं घटती। मन दौड़ता रहता, मन 10 दिशाएं दौड़ता है। थाके नैन श्रवण सुन ताके, थाकी सुंदर काया, जरा हाथ दे सम्मत थाकी, एक न थाक संभाया, बावरे तय ज्ञान विचार ना पाया। तू ज्ञान विचार क्यों नहीं प्राप्त किया? क्यों दौड़िया फिरदे? सारियां शक्तियां खीण हो जांदियां ने। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁੱਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, 10 ਬਾਲ ਤਰਨ 20 ਸ਼ਰਵਣ, ਭਾਵ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਖੇਡਦਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਰ ਤਨ ਭਰ ਜੋਬਨ ਪਛਤਾਈਏ, ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਾਈ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਿਹਾ। ਪਰਾਇਆ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੇ। ਬਿਰਧ ਹੋਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਜੰਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਫਾਵੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਪੈ ਗਏ। ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਪਿਆ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਪਿਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤਨ ਥੱਕਾ ਮਨ ਦਾ ਦਿਸਤਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਮਨ ਦੌੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਹਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੋ 4 ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ? ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲੇ ਚੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਉਸ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਹੰਦੀ ਬੈਠਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਜੇ। ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਹੰਦੀ ਬੈਠਾ ਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਤੀਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੁਆਂਦੀ ਬੈਠਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਚੌਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਂਦੀ ਬੈਠਾ ਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਗਲੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ 4 ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਖੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਜਾਏ, ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਰਾਜਾ ਸੁੱਤਾ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਖੇਡਾ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਮਨ ਦੌੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਏ ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਤੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਏ ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤੋ ਮਨ ਕਿਆ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਦੱਸੇਗਾ ਬਾਲਕ ਅਵਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਲਕ ਦੱਸੇਗਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਾਏ ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤੋ ਮਨ ਸੁਨ ਰਹੇ ਬੈਰਾਗੀ। ਕਿ ਮਨ ਸੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਨ ਸੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਾਈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਿਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਵਿਸਰਾਇਓ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਨ ਲੱਗੀ, ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਖਸਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆके बिगड़ गया। होया कि जन्म जन्म किस मन को मल लागी, काला हुआ स्या। एक जन्म ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਨਾਰਦ ਸੰਕਾਦਕ ਮੁਨ ਸੇਖਾਂ ਤਿਨ ਵੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਕਾਦਕ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਦੇ, ਅਸੰਖ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਅਸੰਖ ਭਾਗ ਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੁਖਰਜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਕੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੌੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜਨ ਦੀ ਗਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਖਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਮਨ। ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਨ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਕਦੋਂ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ, ਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਪਰ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗ ਨੇ। भाई गुरदास जी कहते नायक है एक और नायका है अष्ट, ताकि एक एक नायका के पांच पांच पूत हैं। एक कुंभे की गल की, कुंभे की गिनती तुसी कर लेना, मैं कवित रखन लगा। पर गिनती करदे ये ना होवे कि किते विषय तो दूर चले जाओ, सब्जेक्ट तो दूर चले जाओ। सब्जेक्ट के नेड़े रहना। सब्जेक्ट है मन जीता है जग जीत। किवें जितना इसनूं हुण कहंदे नायक है एक, घर दा मुखी एक है, ओहदियां 8 पत्नियां ने। नायक है एक और नायका है अष्टता के 8। नायका अष्टता के एक एक नायका के 5 5 पूत है। कहले 5 5 पुत्र ने एक एक घर वाली चो, 8 5 40। एक पूत ग्रह 4 4 नाती। कहले एक एक पुत्र दे घर 4 4 पोतरे ने। अगे उन्हां दे विआह होए, अगे पुत्रियां दे विआह होए ते अगे पोतरे हो गए। एक एक पूत ग्रह 4 4 नाती। एक नाती दोए दोए पत्नी प्रसूत है। कहले एक एक अगे जिहड़ा पोतरा सी ओहदियां 2 2 पत्नियां ने। हुण उन्हां तो अनेका पुत्र पैदा होए। भाई गुरदास जी कहते ताहू ते अनेक पुन एक है 5 5। उन्हां तो अनेका पुत्र पैदा होए, फिर उन्हां दे विआह होए तो उन्हां दे घर 5 5 होर पैदा हो गए। ताहू ते अनेक पुन एक है 5 5। ताते 4 4 संतत सबूत है जेड़े उन्हां दे घर 5 5 पैदा होए, उन्हां दे अगे विआह होए तो उन्हां दे घर 4 4 पुत्र होर पैदा हो गए। कहते इत्थे ही बस नहीं हुई। ताते 8 8 सुता सुता 8 सुत, ऐसो परिवार कैसे होए एक सूत है। कहते एडा वड्डा कुंभा होवे, एडा वड्डा कबीला होवे जिहदा एक पुत्र नहीं, 2 नहीं, हज़ारां ही होण। हज़ारा पुत्र होण, पोतरे होण, पड़पोतरे होण, बड़ा वड्डा कबीला होवे, एक पूरा नगर ही बस जावे उस परिवार दे नाल। कहते एडे वड्डे परिवार नूं किवें एक सुत करोगे। सब दियां विचारां अलग अलग होणगियां, सब दे ख्याल अलग अलग होणगे।
ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਭ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਪਸਾਰਾ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ। 1000 ਫਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ 1000 ਫਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। मन के अधिक तरंग है कि साहिब दर छुटिए पाई। मन दिया तरंगा अनेका ने किवें इस मन नूं काबू करेगा? मन नूं काबू करने लई बड़े यतन कीते, समा नहीं मेरे को, मैं आगे करा। मन नूं मारन लई जंगल विच भी गए, मन नूं मारन दे लई चिट्टे भी पाए, मन मारन कारण बन जाइए। पातशाह जी ने दूजा उदाहरण दी, चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर, तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर। चिट्टियां भी किडनैप कर देता, बना भी जान भी किडनैप कर देता। ते जे इन्हां लोकां ने कहा कि बनारस की धरती ते जाके अपना सब कुछ दान कर दो, मन काबू आ जाएगा। सतगुरु कहले ये भी नहीं हो सकता। मनो कठोर मरे बनारस, नरक न बाछया जाई, हर का संत मरे हड़ंबे तसगली सहन तराई। कि मन का कठोर बंदा बनारस की धरती भी प्राण त्याग दे, हरमंदर साहब की धरती से भी प्राण त्याग दे, ते बंदा मेरे वर्गा कहे कि मरो तो हर के द्वार, मरो तो हर के द्वार, ये हरि के द्वार पहुंच गया है, गुरु रामदास के चरणों च पहुंच गया होगा। भगत कबीर कहते कदे नहीं हो सकता। हरमंदर साहब च भी मन का कठोर बंदा प्राण त्याग दे अंत वेले, ते लोग कहण कि हरि के द्वार पहुंच गया, गुरु रामदास का रूप हो गया, ते कदे भी नहीं हो सकता, कदे नहीं हो सकता। मन का पापी बंदा, मन का कठोर बंदा। ते जे एक भगत कबीर वर्गा हड़ंबे की धरती ते जाके प्राण त्यागदा है, ते लोग कहते ने ये धरती अपवित्र है, भगत कबीर अपवित्र हो गया होगा। ते भगत कबीर कहते नहीं, हर का संत मरे हड़ंबे तसगली सहन तराई। कि हड़ंबे शराब भी खत्म हो जाता है जे एक पवित्र आत्मा उत्थे पहुंच जाए। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राज। हुण मन काबू किवें आएगा? मन काबू करने लिए यतन कीते, पर सतगुरु ने एक बड़ा सुंदर वचन दिता, मन काबू किवें आएगा? गुर प्रसादी जिनी मन जीतिया तिन है जग जिताना। कि गुरु की कृपा नाल जिन्हां ने मन जितया उन्हां दी वस विच सारा संसार आया। गुरु की कृपा लेनी है। मन वस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। मन काबू विच आएगा पूर्ण कृपा दे नाल। हुण जिन्हां दा मन काबू है, बाहरले तौर ते दुश्मनां दे काबू करना होए ना, ते दो पक्ष होने जरूरी ने। ताकतवर दुश्मन होवे उन्होंने जितना होवे, दो पक्ष होने जरूरी ने। एक तो शरीर होवे साडा, दूजा मन ते काबू होवे। अगर दो गल्लां साडे कोल ने, वड्डे तो वड्डा दुश्मन भी साडे ते हावी नहीं हो सकदा, अगर सोच साडी विचार गुरु दे अनुसार ही है। ते जे शरीर साडे कोल डील डोल वाला है, मन ते काबू नहीं, स्वै काबू नहीं, ते कोई भी निक्के तो निक्का दुश्मन भी साडे ते हावी हो जाएगा, पारू हो जाएगा। मैं एक छोटी जी उदाहरण आप जी दे सन्मुख रखा। डाकू दरिया खान, जहांगीर दे समय डाकू दरिया खान बड़ा तंग कीता सी। डाकू दरिया खान ने जहांगीर नूं बहुत तंग कीता सी। लोग ना सुन के कंबदे सन जहांगीर दा, वड्डे वड्डे जरनैल कंबदे सन, पर डाकू दरिया खान नहीं सी कंबदा। पकड़ विच नहीं आया। हजारां सैनिक मरवा दिते, लाखां रुपए ला दिते, पकड़ विच नहीं आया डाकू दरिया खान। एक दिन बैठा है, पत्नी आई है नूरजहां, कह लगी की गल है, दुखी बड़े हो, बड़े तंग हो। कह लोग मेरे ना तो डरते ने, वड्डे तो वड्डा जरनैल भी कंबदा है, पर एक डाकू दरिया खान नहीं कंबदा, वो पकड़ विच नहीं आ रहा। बहुत जतन कर लिया। कहंदी इदां करो, दासी नूं मौका दिओ। कह इन्ना मैं ਲੱਖਾਂ रुपए उजाड़ दिते ने, हजारां सैनिक मरवा दिते, पकड़ च नहीं आया, तू किवें फड़ेंगी? कहले तुसी मेरे ते छड़ दिओ, ये तुसी मेरे ते छड़ दिओ, बस इजाजत दिओ, और जो कुछ मैं कहनी है वो करी जाओ। कहंदे ठीक है। उन्हें एक चिट्ठी भेजी डाकू दरिया खां तक कि मेरा पति अयाशी है, कवाबी है, जुआरी है, मैं इहदे नाल रहना नहीं चाहती, मैं तेरे नाल रहना चाहती हां।
ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਡਾਕੂ ਦਰਿਆ ਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਾਵੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ। ਕਹਿ ਲਗੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਲਵਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕੇ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੀ ਇੱਕ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖੀਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਤੀਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਡਾਕੂ ਦਰਿਆ ਖਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚੜਾ ਲਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਵਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਟੋਇਆ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂ ਦਰਿਆ ਖਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਤੀਲਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਡਾਕੂ ਦਰਿਆ ਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੋਏ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂ ਦਰਿਆ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਕਾਬੂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀ ਪੋਰਸ ਦਾ। ਪੋਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ ਕਨਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ। ਵਿਸ਼ ਕਨਿਆਵਾਂ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਸਤੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ। ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਰਤਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਜਦੋਂ ਫੋਲਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ ਕਨਿਆਵਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਰਸਤੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਦਾ ਸੋਲਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਤੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੋ, ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਲਾਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਉਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਮਾਰਚ 2002 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਕੋਟ ਤੋਂ ਅਖਾੜਾ, ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧ ਆ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਦਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਰਾਮਕੋਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ, ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਆਤਮਦਾਹ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਤਮਦਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਤਮਦਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮਰਿਓ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਮਰਿਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਿਛਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਭੀੜ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਜੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵੇਂ। ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭੀੜ ਵੇਖੀ, ਮਨ ਚ ਮਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭੀੜ ਬੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਡੀ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਉਤਰਿਆ, ਆਉਂਦੇ 2 ਥੱਪੜ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ? ਮੈਂ ਆਤਮਦਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਦਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਲਾਈਨ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਕੱਢੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन की छड़ास हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। इतने बचन आप जी प्रवान कर लेने। हुई गलतियां भुला लिखिमा करनी, देहो सज्जन असीसड़ियां जो होवे सैब सुमेल। हुण गुरु बारगाह चों मिलण वाली बरकत पे फतेहदात अपनी अपनी झोली च पवाओ, गज वज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा।